Dr. Ashok Kumar Das, retired professor, Bethune College. Dr. Sholil Chattopadhyay, Register, Rani Rashmoni Green University. Joyanta Mukhopadhyay, FOTO, Rani Rashmoni Green University. Dr. P.M. Ghosh, Controller of Examination, Rani Rashmoni Green University. And Dr. Devdut Ghosh Dostida, Faculty, Rani Rashmoni Green University. I will request our respected principal sir to come to the dais. Hello students. Hello. Good afternoon to everybody. So our technical session 1 today's seminar. So very soon that will start an oral presentation. Before that, their audience and on the dais actually our respected chief guest actually Dr. Ashok Kumar Das, retired professor, associate professor and head Department of Botany, Bethune College. He is very today's seminar actually, you know, East Calcutta actually wildlife, that is Ramsar site, one of the Ramsar site. That East Calcutta wildlife, fungi, you know, fungi is no more plants nowadays, but that is a biodiversity one important member. Most of the medicines usually from the fungi, and that documentation of the fungi done by East Calcutta wildlife, that Ashok Kumar Das. So East Calcutta authority told his name also. So our honorable registrar sir, Rani Rashmoni Green University, you know, we are collaborating with Rani Rashmoni Green University. This wildland conservation today's seminar. It is actually, you know, second company every year they are observing one wildland day for conservation of wildland. So, what is the beneficial role of the wildland? Involvement of the people. But this year they are emphasizing traditional knowledge, indigenous traditional knowledge. Means since time immemorial, local people, how their livelihoods are directly linked to the wetland. You know, this year, Kolkata, waterlogged. But earlier, more than this, rainwater is more. But why this year that so much? And East Calcutta wetland actually has saving us. But East Calcutta wetland, what is the condition? That is very critical condition now. 50%, I am telling 50% already occupied. Habitat inhibition is there, degradation day by day. So Kolkata is like this only. So East Calcutta wetland, what is going and why wetland and water is going to other areas, rivers are there, and carbon dioxide, you know, carbon sinking mineral is there. If more carbon dioxide produced, there is only thing is there important, that is the wetland. And wetland has that type of management system, they are directly absorb the carbon dioxide. So many things are there. Besides, so many biodiversity members are there. Plants, animals, aquatic plants mainly. And so many animals, they are critically endangered. All are in threatened categories. And they are the only, if they extinct, never will get. Sometimes endemic species are there, endemic. So that type of so our East Kolkata Management Authority every year they are conducting. Last year, Sridharpur College, they observed, but this year, we got. So I thought, if we observe, if that is in the form of seminar, that will be better. So we conduct seminar. So tomorrow, please come. Tomorrow, Mizoram University, Forestry Department Professor, SK Department will come. You know,
he will not come physically, but he is lecturing with webinar, Gmail link. He is a student of Jess Singh, eminent economist of the Udam. You know, Udam school, he will read that you see. He passed out from the Benares University. His talk is very good. And besides, so worldwide, Indian worldwide presently, who is working that Dinesh Agarwal, scientist, President of India, he will come physically. And Riju Palika Rai, she is also working for worldwide. So today's seminar will be very interesting. So we will collaborate, already collaborated, and we will collaborate with Iskandar Worldwide authority also. Tomorrow, if they permitted, we will declare here. So, Honorable Controller of Exam, RRQ sir, Honorable Registrar sir, and DO and FO sir, they will tell something about this. Okay? So, without wasting time actually, because 7 or 8, their students, they will present actually oral presentation, worldwide. It is my actual intervention, not only worldwide, how to control the worldwide with the local people. Without local people, it is not possible. So their own thing they will tell. That is better. So we will prioritize them. Okay. So without any extending my things, I must conclude here because other speakers are there. They will tell. Then we will directly go for technical session 1 or presentation. Thank you. Thank you, sir, for your speech. Now, I would like to request Shulin Chattopadhyay, Registrar RRGU, to say a few words. শুভ অপরাহ্ন। আজ আমরা সকলে এখানে একত্রিত হয়েছি বিশ্ব জলাভূমি সংরক্ষণ দিবস পালন করার জন্য। অ্যাকচুয়ালি 2 ফেব্রুয়ারি প্রত্যেক বছর আমাদের বিশ্ব জলাভূমি দিবসটা পালন করা হয়। আমরা এবারে 9 ফেব্রুয়ারি সিঙ্গুর গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, রানী রাসমণি ইউনিভার্সিটি সম্মিলিতভাবে এই জলাভূমি সংরক্ষণের যে আমাদের প্রোগ্রামটা এটা আমরা করেছি, দুদিনের প্রোগ্রাম। এই যে জলাভূমির যে কি কাজ, জলাভূমি কিভাবে আমাদের প্রকৃতিকে ব্যালেন্স করছে, জলাভূমি কিভাবে আমাদের মানব সমাজকে বাঁচাচ্ছে, সেই বিষয়ে আজকে আমাদের যে সম্মানীয় অতিথি আছেন অশোক স্যার, উনি তো আপনাদের বিস্তারিতভাবে বলবেন। আমরা কিছুক্ষণ আগে একটা পদযাত্রা করে আমরা সামান্য দূরে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার নিয়ে গেছেন। সেখানে আমরা দেখলাম জলাভূমি কিভাবে পড়ে আছে এবং সেইখানে অশোক স্যার এবং প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের বোঝালেন জলাভূমির মানে সংরক্ষণের তাৎপর্য, কত কিছু তারা প্রোটেক্ট করে, প্রাকৃতিকভাবে তারা কত কিছু আমাদের জীবনটাকে প্রোটেক্ট করে। এই জলাভূমিকে যদি আমরা ধ্বংস করি, প্রকৃতভাবে কিন্তু আমরা নিজেদের ধ্বংসকে ডেকে আছি। তাই এই জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য আমাদের যদি আমরা প্রত্যেকে নিজেরা সামান্য কিছু অবদানের চেষ্টা করি, সেটাই অনেকটা হবে। যেমন ধরুন প্লাস্টিক বর্জন করতে পারি আমরা, কোনো দূষণ হবে যেসব জিনিস থেকে আমরা সেসব জিনিস নিয়ে কাজ করা বন্ধ করতে পারি। আমরা যদি জলাভূমিকে রক্ষা করতে পারি, তবে আমরা আগামী প্রজন্মে যারা এই পৃথিবীতে আসবে তাদের জীবনধারা, তাদের বেঁচে থাকার রসদ কিন্তু আমরাই তৈরি করে দিতে পারবো। জলাভূমি সংরক্ষণ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আমি আশা করবো আমাদের এই যে দুদিনের আমাদের যে সেমিনারটা আছে, সেমিনারটা থেকে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু শিখবে এবং আমি আশা করি স্যার যেটা বললেন প্রিন্সিপাল স্যার, যে এটা শুধু ছাত্রছাত্রী বা ইউনিভার্সিটি বললে হবে না, আমাদের এই সঙ্গে লোকাল যারা পিপল আছে, লোক আছে, তাদের আমাদের একসঙ্গে নিতে হবে এবং একসঙ্গে আমাদের জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য এগিয়ে যেতে হবে।
আমি আর বেশি কিছু বলবো না, এই কথা বলে আমি এই সেমিনারের সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you, sir. Now I request Joyanto Mukhopadhyay, A4DO RRGU, to say a few words. নমস্কার, শুভ অপরাহ্ন। মঞ্চে আমার শ্রদ্ধেয় সমস্ত বক্তা, আমাদের চিফ গেস্ট সবাই আছে। আমাদের যে বিশ্ব জলাভূমি দিবস প্রতি বছর 2 ফেব্রুয়ারি করে পালন হয়, এটা কেন হয়, কি বৃত্তান্ত পরবর্তী যিনি মুখ্য অতিথি উনি বলবেন। এটা ইরানের রামসার শহরে 1971 সিগনেচার হয়েছিল। আমরা এটা করি যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম প্রাকৃতিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জীব বৈচিত্র্যের আধার, জল পরিশোধন, জীবিকা নির্বাহ সমস্ত কিছু আমরা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। কারণ শুধু আমরা বাঁচবো, আমার পরবর্তী প্রজন্ম বাঁচবে, আমার আগামী প্রজন্ম যারা এখনো পৃথিবী আলোর মুখ দেখেনি তারাও যাতে বাঁচে, সবাই যাতে জীবিকা নির্বাহ করে। আমাদের যে সাইকেল, যে জীবনের যে সাইকেল, আমার পাখি মাছ সবাই যাতে ঠিক মতন থাকে, আমাদের জলবায়ু, আমাদের যে বন্যা সবকিছু যাতে আমরা কন্ট্রোল করে সবার মধ্যে যে সচেতনতা সেইটা করার জন্য প্রতি বছর 2 ফেব্রুয়ারিতে হয়। অনিবার্য কারণবশত আজকে 9 ফেব্রুয়ারিতে এটা হচ্ছে। রানী রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটি আর সিঙ্গুর ডিগ্রি কলেজের যৌথ উদ্যোগে আমি এই প্রোগ্রামের এই আয়োজনের সাফল্য কামনা করে আমি আপনাদের পরবর্তী যিনি বক্তা, আমাদের মুখ্য অতিথি, ওনাকে আমি আমন্ত্রণ করছি। তার আগে আমার যে শ্রদ্ধেয় স্যার আছেন প্রফেসর দেবদূত ঘোষ ঠাকুর, উনিও কিছু বলবেন। ওনারা এই বিষয়ে অনেক পারদর্শী। আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। Thank you, sir. Now I request Dr. B.N. Ghosh, Controller of Examination, RRGU, to say a few words. Respected dignitaries of the dais, my dear students. আজকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েটল্যান্ড ডে অবজারভেশন এন্ড কনজারভেশনের জন্য আমরা একটা ন্যাশনাল সেমিনার গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ সিঙ্গুর আয়োজিত করেছে। তার সাথে আমাদের কোলাবোরেশন রানী রাসমণি ইউনিভার্সিটি। আমাদের একটা প্রজেক্ট চলছে এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন প্রোগ্রাম। এখানে মিশন লাইফ মধ্যে একটা সাব অবজেক্টিভ গোলের মধ্যে আছে ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অলসো। সো ওয়েটল্যান্ড সম্পর্কে আমাদের বিশেষজ্ঞ মহোদয় আছেন এবং ন্যাশনাল সেমিনার আছে, অনেক ছাত্রের ওরা পোস্টার প্রেজেন্টেশন আছে, ডেলিভারি সংস্থা আছে। সেগুলো নিয়ে আমরা অনেক হয়তো কোনো কিছু জানবো। জাস্ট আমি দুটা ছোট ছোট যদি গান শেয়ার করতে চাই, যে একটা পয়েন্ট। সবাই হয়তো নাম শুনেছেন রামসার সাইট। কোথা থেকে এসছে এটা? এটা একটা ওয়েটল্যান্ড ইন ইরান এবং ইন্টারন্যাশনাল রেকগনাইজ লিস্টেড সাইটকে বলা হয় রামসার ফর ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশন, ওয়াইজ ইউজ অফ দিস বায়োডাইভার্সিটি। পরে এটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসে ক্লাইমেট চেঞ্জকেও ইনক্লুড করা হয়েছে। এবং সবগুলো কিন্তু রামসার না, ওয়েটল্যান্ড আর লোল্যান্ডও আছে। আমি এগ্রিকালচার সাইট লোল্যান্ডে রাইস কাল্টিভেশন সহ, সেখানে ওয়াটার স্ট্যাগনেশন থাকে 6 মাস, 7 মাস, 8 মাস থাকে, লোল্যান্ড রাইস বলা হয়। তো
কোনটাকে রোডারাইজ বলা হবে, কোনটাকে ওয়েটল্যান্ড বলা হবে, তার কিছু সংজ্ঞা ডেফিনেশন সমস্ত ছাত্ররা ডিগ্রি অন্যান্য কিছুতে পড়াশোনা করেছে এবং তা আর ওয়েটল্যান্ড ম্যাপিং একটা বিরাট ব্যাপার। কিছু কিছু সংস্থা করছে ওয়েটল্যান্ড ম্যাপিং কোথায় কোথায় আছে এবং সেটাকে ওয়েটল্যান্ডের ক্যাটাগরিতে যদি পড়ে যায় আমরা সংরক্ষণের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মে বায়োডাইভার্সিটি এমন একটা জিনিস যে আমাদের হোমোসেপিয়ান স্পিসিস আমাদের তো বেঁচে থাকতে হবে, আমরা আমাদেরই বুদ্ধি চলে, বাকি তো সমস্ত স্পিসিসের চলে না। মাইক্রোবস থেকে শুরু করে ফাঙ্গাস থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আলটিমেটলি ভেজিটেশন প্ল্যান্টস দেন হোমোসেপিয়ান অ্যানিমালস। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়েটল্যান্ডগুলোকে কনজারভেশন করা এবং ভীষণ ইম্পর্টেন্ট শুধু বায়োডাইভার্সিটি ওয়াটার ওয়াইজ ইউজ অফ দিস প্লেস ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস। ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস একটা ওয়েটল্যান্ডের কতখানি আছে এর রিভার্সে আমাদের বিশেষজ্ঞ মহাশয় বলবেন বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে আরো কিছু। এর মধ্যে পরে যোগ হয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, বিকজ আমাদের যত কিছু ব্যাপারগুলো যা কিছু আসছে অনেক কিছুই মাটি ধুয়ে ধুয়ে জঙ্গল থেকে এসে কিন্তু ওই ওয়েটল্যান্ড ইকোসিস্টেমেই আসছে। সব থেকে দেখবেন যে সয়েলের যে মাটিতে আলটিমেটলি জলের নিচে কিন্তু আমাদের মাটি আছে, সেই মাটিটা ঠিক মতো না থাকলে ওখানে বায়োডাইভার্সিটি, ওখানে ফিশারিজ, আদার থিং, যে কোনো বায়োটিক অ্যাকোয়াটিক সিস্টেমস ফোনা ঠিক কিন্তু থাকবে। কিন্তু সব থেকে বেশি করা যাকে অ্যাটমসফিয়ারিক গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলছে, সব থেকে বেশি কার্বন কিন্তু ওইখানেই থাকে। ওটা বিট সার বাঘ সার বলা হয়। আপনার নর্থ বেঙ্গলে আসেন অনেক বড়, শিলিগুড়ি থেকে যখন ওদিকে যাবেন দেখবেন নর্থ ডুয়ার্সে। কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলছি আর বলছি দুটো রামসার আছে, এটা রেকগনাইজ করেছি ইউনাইটেড নেশন। একটা কিন্তু আছে ইস্টার্ন বাইপাস মানে আমাদের কলকাতা রামসার সাইড টু, আরেকটা আছে কোথায় বলুন, অনেকেই আছে অনেক ছাত্র বলতে পারবেন। আরেকটা ওয়েটল্যান্ড মানে রামসার সাইড ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গলে সাঁতরাগাছি না, সেটা আছে, ওখানে বার্ডস আছে, মাইগ্রেটরি বার্ডস আছে। রামসর না, রামসর যে ডেজিগনেটেড লিস্টেড বাই দি ইউনাইটেড নেশন, আর একটা আছে সুন্দরবন ম্যাঙ্গ্রোভ ভেজিটেশন টাইগার। এইটুকু আমি শেয়ার করছি। আর আশা করছি অনেক কিছু ডেলিভারেশন হবে, আমরাও অনেক কিছু শিখবো, ছাত্রদের সমস্ত নলেজ অ্যাকচুয়ালি এক্সচেঞ্জ ইজ এ ন্যাশনাল সেমিনার অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দি ইম্পর্টেন্স অফ দিস ডে অ্যান্ড মেক অ্যাওয়ার্ড টু দ্য পিপল। একটা ছাত্র কোশ্চেন্স করছে যে আমরা কি করতে পারি ছাত্র সমাজ যদি পলিসিকের একটা ডিসিশন নেয়, ওখানে ইস্টার্ন বাইপাসের রোডকে ভরিয়ে সবাই যায়। যে কিডনি অফ ক্যালকাটা মানে ওইখানকার জল খেয়ে ওইখানকার জল খেয়ে প্রুভ করিয়েছিল জ্ঞানচন্দ্র রায়কে ওয়েটল্যান্ডকে কেন কনজারভেশন করা দরকার। সে কাহিনী সবাই যেন দেবদূত স্যার বেশি করে বলবে, কিন্তু তার সঙ্গে তো ইস্টার্ন বাইপাসের পরে সমস্ত শহরে আর কিছু মানে ওয়েটল্যান্ড আছে মানে অনেক কমই আছে। তো নট অনলি ইট ইজ দ্য কিডনি অফ কলকাতা ফর অল দিস থিংস ন্যাচারাল। ওই জল খেয়েছিলেন, খাওয়া তারপর তাই অনেক কিছু আছে সন্ধান। সেই জন্য সচেতনতা সবার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, সমাজের সব জায়গাতে। কারণ বায়োডাইভার্সিটি লস, ক্লাইমেট চেঞ্জে রিভার্সিং করার জন্য আমাদের মানে সমস্ত কিছু করার জন্য ওয়েটল্যান্ডকে কনজারভেশন করা এবং ওয়াটার ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যানাদার ইস্যু ইকোসিস্টেম বা মাইগ্রেটরি বার্ডস, যেমন কোনো সাঁতার গেছে মাইগ্রেটরি বার্ডসের জন্য অনেক চেষ্টা করার পর মাইগ্রেটরি বার্ডস আবার আসতে শুরু করেছে। তো টোটাল ইকোলজিক্যাল সিস্টেম সার্ভিসেস ওয়েটল্যান্ড এই সমস্ত জানবো সবাই কাছে সবার কাছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং মি দ্য অপরচুনিটি। Thank you, sir. Now I request Dr. Devdu Ghosh Thakur. I am sorry for my previous mistake that I mistakenly taken your name in something different. So sorry, sir. Kindly, I will request you to deliver something for our students. अच्छा ये माइक का छड़ाई बोलिए না আমার মাইক ছাড়া তো আমি একটু বাইরের জল থেকে বালতি একটু আমাদের শরীরের ভেতরের জল নিয়ে কথা বলি।
কারণ আমাদের বাইরে যেমন এসব আমরা বলছি অনেক ওয়েটল্যান্ড আছে, এখানে আমাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম লোকই আছে যাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের শরীরের যে জল, সে জলটা কিন্তু একেবারে কম। কারণ কেন কম সেটা আমাকে একটা সাবজেক্ট পড়াতে হয় 4th সেমিস্টারে, যে নিউট্রিশনের সঙ্গে এনভায়রনমেন্টের রিলেশন কি। আপনারা জানেন, সবাই জানে, কিন্তু আমরা জেনে শুনে সেগুলো করি। আমি আজকে দেখছিলাম সব স্টুডেন্টরা একটু গরম বেশ পড়ে গেছে, বাইরে একটু জলের টানও পড়বে, এখন আমাদের শরীরে জল খেতে চায় বেশি। তো আমাদের স্টুডেন্টরা দেখলাম সব আপেল খাচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আপেলের মধ্যে একদম জলের মাত্রা ভীষণ কম, কারণ আপেলটা যেখানে হয় সেটা হচ্ছে শীতের জায়গা। আর আমাদের এখানে আপনারা যারা এখানে ছাত্ররা আছেন এবং আপনারা যারা আছেন, দেখবেন আমাদের ন্যাচারালি প্রকৃতিতে আমাদের গরমকালে যে সমস্ত ফলগুলো হয়, যে সমস্ত আমাদের সবজিগুলো হয়, সেগুলো আমরা গরমকালে কি করি, আমরা বাজারে গিয়ে ফুলকপি খুঁজি, বিনস খুঁজি, গাজর খুঁজি, বিট খুঁজি। কিন্তু আমাদের গরমকালে যে আমাদের নেচার প্রকৃতি আমাদের গরমকালের জন্য যে সবজি এবং ফলগুলো তৈরি করে দিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল আছে। আমাদের এখানে ওই ফলগুলো হয় কারণ আমাদের এখানে গরমকালে জলের সংকট দেখা যায় এবং আমাদের প্রচুর পরিমাণে ঘাম হয়, শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে যায়। আপনারা যে কোনো শীতকাল গরমকালের সবজির কথা, ফলের কথা চিন্তা করবেন, দেখবেন আমরা যদি আপেলের বদলে পেয়ারা খাই, আমাদের আপেলের খাদ্যগুণ আর পেয়ারার খাদ্যগুণ এক। হয়তো যদি আপনি মাপেন দেখবেন হয়তো আপেলের মধ্যে প্রোটিন বেশি, একটু ভিটামিন বেশি, কিন্তু আমাদের যে সিস্টেম তৈরি, শরীরের ভিতরে যে ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেম তৈরি হয়েছে, এই যে আমাদের হজম করার ক্ষমতা, আমাদের পেয়ারাটা অনেক তাড়াতাড়ি হজম হয় আমাদের আপেল খাওয়ার থেকে। কারণ আমরা যদি আপনি 400 টাকা দিয়ে আপেল কেনার থেকে আমার 80 টাকা দিয়ে পেয়ারা যদি আমরা এটা কিনে খাই, আমি রসটাও পাই, জলটাও শরীরের মধ্যে যায় এবং আমার পুষ্টিটাও যথাযথ হয়। আমি যদি একটা সবেদা খাই, আমি যদি পাকা পেঁপে খাই, এবং আমাদের যদি সবজির মধ্যে আমি যদি গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি গরমকালে খোঁজ না করে আমি যদি চিচিঙ্গা খাই, আমি যদি ঝিঙে খাই, আমি যদি কুমড়ো খাই, আমি যদি লাউ খাই, আমাদের এরমভাবে প্রকৃতি কিন্তু আমাদের শরীরের ভেতরের জলটাকে কিন্তু ব্যালেন্স করে। সুতরাং আমরা সবসময় বাইরের জলের কথা বলি, আমি একটু সামান্য বলছি যে আমরা এই যে এত প্রকৃতিকে নিয়ে এত কনসার্ন কেন, যতদিন না পর্যন্ত তারা মানুষের ক্ষতি করেনি, আমরা কিন্তু এনভায়রনমেন্ট এই যে এত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেউ কিন্তু খেয়াল করে। যখনই দেখেছে যে হ্যাঁ এইবার মানুষের শরীরে মানে পড়ছে তারা রোগ, এনভায়রনমেন্ট যত ডিগ্রেডেশন হবে তত মানুষ বিপদে পড়বে, এখন কিন্তু আমরা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কিন্তু এখন নড়াচড়া করি। কিন্তু এই যে বেসিক ব্যাপারগুলো আমাদের যে আমাদের যে অভ্যাস, যে আমরা শরীরের ভিতরে এই গরমকালে জলটাকে ব্যালেন্স করি না, আমরা 400 টাকার মানে গরমকালে একটা ফুলকপির দাম 100 টাকা, কিন্তু সেখানে আমাদের ঝিঙার কেজি 30 টাকা, চিচিঙ্গার কেজি 20 টাকা। আমরা যদি সেগুলো খাই আমাদের শরীরের পক্ষে ভালো, আমাদের শরীরে হজমের পক্ষে ভালো, আমাদের ভালো করে বেঁচে থাকার জন্য, সুস্থ করে বেঁচে থাকার জন্য ভালো। সবাই ভালো থেকো, নমস্কার। Thank you, sir. Now we will proceed for the technical session where we have oral presentation from students. The session will be chaired by Dr. Ashok Kumar Das, retired Associate Professor and ex-HOD of PG Department of Botany, Bethune College. He has served several colleges for the last 35 years of his service, including Presidency College. He has produced 2 PhD students and conducted several UGC finance projects. He has 58 publications in both national and international journals. The main primary focus area of his research work was microdiversity and biological control of plant pathogens. He has visited East Calcutta wetland for his research purposes during the 1983, 84 and 85, and he has also conducted several local excursions with BSc and MSc students, which primarily focuses on the wetlands. So can we start the session?
Okay. We have 8 students who has presented. We will be presenting today, but not all of them will be presenting here. There are 2 groups are there. One is Sarjana Jaiswal and Rubina Yasmin of Department of Zoology, from which Sarjana Jaiswal will present their work. From Department of Botany, GGDC Shimur, Pritam Khati, the students of 5th semester will present. Debolina Ghosh of Department of Botany, GGDC Shimur will present. From Rani Rashomani Green University, Shudipta Das, Sudeshna Das and Priya Biswas will present their work. Ishita Roy from Rani Rashomani Green University will present his work. Rochita Hajra, PG student of Rabindra Bharati University, will present her work. So first, I would like to, sir, with you permission, can you start the session? Yes. Thank you, sir. So first, I would now like to call Sarjana Jaiswal of Department of Zoology to come here to present her work. For all the participants, it is a common information that the time for presentation is 8 minutes with 2 minutes for answering the question-answer session. Kindly restrict your presentation within the time limit. Don't exceed it, as we have a time crunch. मैं ওগুলো অফ করছি। আসছি, দাঁড়াও আসছি।
প্রিন্সিপাল এন্ড যারা আমাদের অতিথি এসেছেন তাদেরকে আমার নমস্কার। আমি জুলজি ডিপার্টমেন্টের সেম 1 এর ছাত্রী। আমার নাম সঞ্জনা জয়সওয়াল। তো আজকে আমি এখানে ডিসকাস করতে চলেছি যে হাউ টু কনজার্ভ ওয়েটল্যান্ড। তো এবং এখানে আমি কিছু একটা পিপিটি রেডি করেছি যেটা এখানে দেখাচ্ছি, এখানে আমি বলবো। আমি একটু লিটল নার্ভাস আছি, ফার্স্ট টাইম। ওয়ার্ল্ড ওয়েটল্যান্ড ডে আমরা 4রা ফেব্রুয়ারি আমরা পালন করে থাকি। আর এটা এখানে আমাদের ওয়েটল্যান্ড আমাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তো অ্যাকর্ডিং টু ফ্রান্সিস বেনিস্কি, an environmental writer, তিনি বলেছিলেন যে হেলদি ফরেস্ট অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড স্ট্যান্ড sentry against the danger of climate change, absorbing carbon dioxide from the atmosphere and locking it away in plant root system and soil. আমাদের ওয়েটল্যান্ড হচ্ছে আমাদের পুরো ওয়ার্ল্ডের 7% কভার করে থাকে। এন্ড পুরো যতটা আমাদের ওয়ার্ল্ড প্রোডাক্টিভিটি হয় ন্যাচারাল, তার মধ্যে 45% আমরা ওয়েটল্যান্ড থেকে পেয়ে থাকি। তাহলে এটা ওয়েটল্যান্ড আমাদের প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেটা আমরা এখানে বুঝতেই পারছি। তো এখানে এবার আমি স্টার্ট করছি। তো প্রথমে আমরা জানবো যে ওয়াটার ওয়েটল্যান্ড। তো ওয়েটল্যান্ড আর এরিয়াস where land is covered with water permanently or seasonally, যেমন মার্শে সয়েল, swamp soil, pond soil, etc. তারপর আছে টাইপ অফ ওয়েটল্যান্ড, মানে এখানে বিভিন্ন ধরনের টাইপ অফ ওয়েটল্যান্ড আমরা দেখতে পারি। এখানে তিনটে আমি এখানে দেখিয়েছি, যেমন ফ্রেশ ওয়াটার ওয়েটল্যান্ড, কোস্টাল ওয়েটল্যান্ড এন্ড ম্যান মেড ওয়েটল্যান্ড। ফ্রেশ ওয়াটার ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে পন্ড, লেক, রিভার্স, এন্ড কোস্টাল ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে ম্যানগ্রোভ চলে আসে, স্টরিয়াস চলে আসে, এন্ড ম্যান মেড ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে রিজার্ভয়ার আর রাইস ফিল্ড। এবার আমরা জানি ইম্পর্টেন্স অফ ওয়েটল্যান্ড। ইকোসিস্টেম, আমাদের ইকোসিস্টেম গুডস প্রোভাইড বাই দ্য ওয়েটল্যান্ড মেইনলি ইনক্লুড water for irrigation, fisheries, non-timber forest products, water supply and recreation. Wetlands such as tank, ponds, lake and reservoirs have long been providing multiple use water service, includes water for irrigation, domestic needs and fisheries and recreational uses, groundwater recharges, flood control and silt capture. এখানে আমার যেমন swamps আছে, mangroves আছে, peat lands, marshes and marshes play an important role in carbon cycle. তারপর wetland acts as sink of contamination in many agricultural and urban landscapes. Wetland help to lessen the impact of flooding by absorbing water and reducing the speed at which flood water flows. The wetland are important in supporting species diversity, as say invertebrates depend on wetland for their entire life cycle, while others only associate with this area during particular stages of their life. তো এখানে ইম্পর্টেন্স অফ ওয়েটল্যান্ড, আমাদের এখানে ওয়েটল্যান্ডের অনেক থ্রেট দেখা যায়। মানে আমাদের কাজকর্মের জন্যই আজকে যত আমরা উন্নত হচ্ছি তত দিন দিন মানে ওয়েটল্যান্ড আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য আমাদের প্রকৃতিকে নষ্ট করছি। তো থ্রেটস অফ ওয়েটল্যান্ড যেমন আমরা পলিউশন ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড ওয়েট, মানে যত ধরনের ইন্ডাস্ট্রিজ আছে, তারপর কলকারখানা আছে, সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের পলিউশন আমাদের আমাদের গঙ্গা এখন একদম অপরিষ্কার হয়ে গেছে। তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সমস্ত নোংরা এখানে এসে জমা হচ্ছে, এটাকে দূষিত করছে। তারপর ড্রেনেজ ফর এগ্রিকালচার এন্ড আরবানাইজেশন, মানে এগ্রিকালচার থেকে ইউজ করা যে সমস্ত কীটনাশক সেগুলো এসেও আমাদের গঙ্গাতে বা বিভিন্ন জলাভূমিতে এসে মিশছে এবং সেটাকে দূষিত করছে। ওভার এক্সপ্লয়েশন অফ রিসোর্সেস, মানে আমাদের চাহিদা যতটা থাকে তার থেকে বেশি আমরা মানে চাহিদা করে ফেলছি, মানে যতটা আমাদের দরকার সেটা থেকে বেশি আমরা চাহিদা করছি, সেটাও একটা ক্ষতি করছে ওয়েটল্যান্ডকে। ইনভেসিভ স্পিসিস, বাইরের স্পিসিসটা আমাদের এখানে বাইরের স্পিসিসটা আমাদের এখানে অন্তর্গত হচ্ছে, মানে বাইরে থেকে এসে তারাও দূষিত করছে ওয়েটল্যান্ডকে, সেটাও একটা ফেল। তো থ্রেটে এবার কনজার্ভ মানে কিভাবে কনজার্ভ করবো সেটা আমি পরে আসছি। এবার আমি এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়েটল্যান্ড ফনা অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, মানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে মানে ওয়েটল্যান্ড ফনা মানে কত ধরনের স্পিসিস আছে সেই হিসেবে আমি দেখাবো। এখানে আমার ইন্ট্রোডাকশনে আছে ওয়েটল্যান্ড আর এরিয়াস where water is present either permanently or seasonally,
creating unique ecosystems that support a wide variety of life. In West Bengal, wetlands include masses of both lakes, swamps, floodplains of the Ganges and Brahmaputra and coastal mangroves like the Sundarbans. These habitats are rich in biodiversity and provide essential services such as the water purification, flood control, breeding grounds for many species. The wetland wildlife can be broadly grouped into fish, amphibians, birds and reptiles, each adapted to living in or around water. তো এখান থেকে বুঝতে পারছি এবার এখানে সব অ্যাম্ফিবিয়ান্স কিছু কিছু মানে স্পিসিসের আমরা এখানে एग्जांपल দেওয়া আছে যেমন অ্যাম্ফিবিয়ান্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েটল্যান্ড রোল এখানে কন্ট্রোল ইনসেক্ট পপুলেশন অ্যাম্ফিবিয়ানরা ইন্ডিকেটর অফ হেলদি এনভায়রনমেন্ট অ্যাম্ফিবিয়ান্স আর সেনসিটিভ টু পলিউশন যেমন एग्जांपल আছে ইন্ডিয়ান বুলফ্রগ কমন টোড ট্রি ফ্রগ স্কিপিং ফ্রগ তারপর আছে বেঙ্গল রিপিং ফ্রগ এগুলো সব আছে এখানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে তারপর ফিশ ওয়েটল্যান্ড আছে মানে ফিশের ব্যাপারে এখানে দুটো একটু মানে রং চলে এসেছে তবুও এখানে ওয়াকিং ক্যাটফিশ আছে একটা রোহু একটা কাতলা বাই প্রাইমারি ফুড সোর্স ফর পিপল অ্যান্ড হেলথ নিউট্রিয়েন্ট সাইকেল এবার আছে বার্ডস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েটল্যান্ড বার্ডস এর আমাদের এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মানে অনেক ধরনের বার্ড দেখা যায় আমাদের একটা রেসিডেন্ট বার্ড আর একটা মাইগ্রেটরি বার্ড রেসিডেন্ট বার্ড মানে যারা চিরকাল ধরে একটা জায়গাতেই বসবাস করে তারা কোনো জায়গায় ট্রাভেল করে না তারা রেসিডেন্ট বার্ড যেমন কিংফিশার পার্পল হেরন পেন্টেড স্টক এরা সব আর মাইগ্রেটরি বার্ডস হচ্ছে যারা মানে তাদের ব্রিডিং সিজনে তারা এক জায়গা থেকে অন্য রিজিয়নে ট্রাভেল করে যেমন বার হেডেড গুজ তারপর ব্ল্যাক হেডেড আইবিস এন্ড ফিশ এন্ড টেইল জ্যাকেট তারপর রেপটাইল আছে রেপটাইল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েটল্যান্ড যেমন টপ প্রিডেটরের কাজ করে ব্যালেন্স ফুড যেমন ফ্রেশ ওয়াটার টার্টল মনিটর লিজার্ড ওয়াটার স্নেক ক্রোকোডাইল এন্ড সুন্দরবন এবার আছে ম্যামলস অফ ওয়েটল্যান্ড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এখানে আমি মেজর 4টে ওয়েটল্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখানো হয়েছে এবার সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ওয়েটল্যান্ড ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড ইনল্যান্ড ওয়েটল্যান্ড এন্ড রিভারাইন ওয়েটল্যান্ড অফ গঙ্গা ভাগীরথী হুগলি সিস্টেম তো एग्जांपल এখানে সুন্দরবনে আমি ফিশিং ক্যাট একটা করে एग्जांपल আছে এখানে আরো অন্য ধরনের ইউটিসি মানে অনেক ধরনের एग्जांपल পাওয়া যায় এখানে একটা দেখানো হয়েছে আর ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে মার্শ মাঙ্গুস আছে ইনল্যান্ডের মধ্যে আছে বিভার আর রিভারের एग्जांपल আছে গঙ্গেস রিভার ডলফিন এবার আমরা আছে কনজারভেশন কিভাবে করব আমাদের ওয়েটল্যান্ড মানে আমরা অজান্তে বা জানা বশতে আমরা এটাকে মানে ক্ষতিগ্রস্ত করছি তো মেথড কিভাবে আমরা করতে পারি যে আমরা প্রিভেন্ট ডাম্পিং অফ ওয়েস্ট এন্ড প্লাস্টিক মানে আমরা যেখানে সেখানে যত্র প্লাস্টিক না ফেলে মানে ওকে হয়ে যাবে তো ওয়েস্ট এন্ড প্লাস্টিক তো এটাকে আমাদের কন্ট্রোল রাখতে হবে কন্ট্রোল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচার পলিউশন অ্যাফরেস্টেশন অ্যারাউন্ড ওয়েটল্যান্ড মানে জলভূমি চারপাশে গাছপালা লাগাতে হবে প্রোটেক্ট এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস স্ট্রিক্ট এনভায়রনমেন্টাল লস এন্ড মনিটরিং তারপর আছে রোল অফ গভর্নমেন্ট মানে আমাদের এখানে একটা রামসার কনভেনশন অফ ওয়েটল্যান্ড প্রোটেকশন যেটা 1971 এ হয়েছিল ইরানে সেখানে ওয়াইজ ইউজ মানে যতটা আমাদের দরকার ততটুকু ইউজ করা মানে আমরা চুক্তি যেন বলতে পারি বা ইন্টার গভর্নমেন্টাল হয়েছিল তো এটা এখানে করা হয়েছিল ন্যাশনাল ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশন প্রোগ্রাম ইন্ডিয়াতে হয়েছিল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এন্ড রিসার্চ কমিউনিটি পার্টিসিপেশন তারপর হচ্ছে রোল অফ স্টুডেন্ট তো আমাদের রোল কি একটা সিটিজেন এবং রোল ডু নট মানে পার্টিসিপেট ইন ক্লিনিং মানে ডু নট মানে আমাদের কিছু কাজকর্ম যেন আমাদের করা উচিত না যেমন একটা প্লাস্টিকের যেগুলো বললাম আমাদের পরিষ্কার রাখা উচিত চারপাশ থেকে আবার পার্টিসিপেট ইন ক্লিনিং ড্রাইভ স্প্রেড অ্যাওয়ারনেস সেভ ওয়াটার এন্ড সাপোর্ট কনজারভেশন প্রোগ্রাম এবার হচ্ছে কনক্লুশন wetlands are vital for life on Earth. Their conservation ensure biodiversity and ecological balance. Save wetlands and save life. Thank you. First semester. Master level student না হয়েও which student how to the presentation how to I have given her only 24 hours time. During 24 hours she did
আমাদের এখানকার ভাষা তোমরা একটু যখন রিচার্জ হবে শুনতে লাগবে জোরে বলুন না Do you have any questions? Please ask. আচ্ছা সঞ্জনা আমি এটা জিজ্ঞেস করছি তোমরা ইনভেসিভ অ্যানিমাল বা ফিশের বা বার্ডসের নাম বলতে পারো ইনভেসিভ for the students আমি বলছি আজকে পার্সেনিয়াম প্রাইস বলছি কি ও বলছে ঠিক আছে ভাস্কর হ্যাঁ ন্যাশনাল কেমন একদম বলছি ইনভেসিভ স্পেসিস কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস থিং আমাদের প্রচুরই পানি একদম প্রচুরই পানি শেষ করে আইকনিয়া প্রেসিপিয়াস আছে শেষ করবে যারা যারা ক্ষতি করছে ইনভেসিভ তারা উপকার হচ্ছে বলছি একটা কথা হচ্ছে যে আমাদের এই মৌসুমি বাগান কন্ট্রোল করবার জন্য মৌসুমি বাগান কন্ট্রোল করবার জন্য ষাট জগদীশ পশুর আন্ডারে একটা কমিটি হয়েছিল সেই কমিটি রেকমেন্ড করেছিলেন যে সমস্ত মৌসুমি বাগানকে আমাদেরকে আমরা জিনিস করবো তারপরে তার হাত ধরে এবং আমাদের বাংলার পুস্তারি গুরুসভায় দত্ত তখন একটি নাম লিখেছিলেন সব আইকচুরি দাসী এই সর্বনাশী বাংলাদেশের Next, Pritam Bharti of Department of Botany. নমস্কার সবাইকে আমার সমস্ত শিক্ষক মণ্ডলী এবং যারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সবাইকে আমার তরফ থেকে আমি প্রীতম গান্ধী 6th সেম থেকে বোটানি ডিপার্টমেন্ট আমি হাউ আই এম কনসার্ন লোকাল ওয়েটল্যান্ড অ্যান্ড উইথ লোকাল পিপল এটা আমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। প্রথম কথা লোকাল ওয়েটল্যান্ড এটা কেন কনসার্ভ আমরা করব তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ। গত কয়েক দশক ধরে খুব উদ্দীপ্তভাবে এইটি কমে চলেছে। লোকাল ওয়েটল্যান্ড এতটাই পরিমাণে হ্রাসের দিকে যাচ্ছে যেটা ভবিষ্যতে একটা চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রথম কথা ওয়েটল্যান্ড বা জলাভূমি কাকে বলে? একটি নির্দিষ্ট জায়গা যেটি সম্পূর্ণরূপে জলে লিপ্ত, সেটি সম্পূর্ণ স্থল নয় আবার জল, কিন্তু সেখানে অসংখ্য স্পিসিস অসংখ্য বায়োডাইভার্সিটি এলাকা যেটি সম্পূর্ণরূপে কনজার্ভিং করার জন্য বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন পাখি সেখানে থাকে, সেটিকে আমরা সাধারণত ওয়েটল্যান্ড বলে থাকি। ওয়েটল্যান্ড একটি ইকোলজিক্যাল সার্কিট এলাকা হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে, যেটি অসংখ্য প্রাণী এবং অসংখ্য উদ্ভিদের উপস্থাপনকে আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। সায়েন্টিফিক দিক দিয়ে, ইকোনমিক্যাল দিক দিয়ে, কালচারাল দিক দিয়ে এটি বিভিন্ন ভাবে আমাদের কাছে বিভিন্ন দিকে তুলে ধরে। যদি বলা হয় সায়েন্টিফিক দিক দিয়ে এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এমন অনেক স্পিসিস, এমন অনেক ধরনের প্রাণী এই সমস্ত ওয়েটল্যান্ড বা জলাভূমিতে থাকে যেটি সাধারণত অন্যান্য জায়গায় পাওয়া যায় না। ইকোনমিক্যাল দিক দিয়ে দিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের অনেক শস্য যেরকম ধান এই সব কিছু মূল স্রোতই হচ্ছে জলাভূমি। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন মাছ চাষের ক্ষেত্রে এই জলাভূমি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। কালচারাল দিক দিয়েও
জলাভূমিকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি। কালচারাল দিক দিয়ে এটি বিভিন্ন সোসাইটিকে রিপ্রেজেন্ট করে, যেগুলি বিভিন্ন স্পিসিস আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। এছাড়াও এই ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরেও একটা বিশাল প্রভাব ফেলবে। যেসব অঞ্চলে জলাভূমির পরিমাণ অত্যধিক বেশি দেখা যায়, সেখানে সাধারণত সমভাবাপন্ন আবহাওয়া দেখতে পাওয়া যায়। সেই সব অঞ্চলে গরম এবং ঠান্ডার যে ডিফারেন্স, সেটা কতটা পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। এটি একটি অদ্ভুত সিস্টেমের তৈরি করে, যেটি বাস্তুতান্ত্রিক সমভাবাপন্ন ওয়েদারকে আমাদের সামনে দেখাবার চেষ্টা করে। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে এটি অত্যধিক পরিমাণে কম হওয়ার কারণে এটিকে কনজার্ভ করা অত্যধিক পরিমাণে জরুরি হয়ে পড়ছে, যার জন্য সম্পূর্ণরূপে গভর্নমেন্ট দ্বারা পরিচালিত ইরানিউসিটি রামেশ্বরমে একটা প্রকল্প করে দেওয়া হয়, যেটাকে রামেশ্বরম প্রকল্প নামে জানা যায়। 1971 সালে এই প্রকল্প প্রস্তাবিত করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে 1965 সালে এটিকে বাস্তবায়িত করার দিকে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়। এটি সাধারণত আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন এই ওয়েটল্যান্ডগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে কনজার্ভ করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এমন কিছু অর্গানিজম, এমন কিছু প্রাণী, এমন কিছু পাখি পক্ষী যেগুলি আমাদের এই ওয়েটল্যান্ডে পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য একটা ফুড চেইনকে সম্পূর্ণরূপে রিপ্রেজেন্ট করা যায় এই ওয়েটল্যান্ড। প্রাইমারি প্রডিউসার থেকে শুরু করে টারসিয়ারি কনজিউমার পর্যন্ত এই ফুড চেইনটিকে আমরা এই ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। যদি আমরা প্রাইমারি প্রোডাকশন হিসেবে বলি, রাইস থেকে শুরু করে গ্রাস এবং অন্যান্য অনেক কিছু। দ্বিতীয়ত প্রাইমারি কনজিউমারের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট ভাবে ফিশ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ওয়াটার ফ্লোয়িং আদার সমুদ্রী জীবগুলো আছে। সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বার্ড এবং টারসিয়ারি ক্ষেত্রে মানুষ তো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এরপর যদি আমরা এই ফুড চেইনের পর এগোই, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রিডিউসিং এফেক্ট, যেরকম ছত্রাক ব্যবহারপূর্ণ সিস্টেমগুলিকে আমাদের এই জলাভূমিতে দেখতে পাওয়া যায়। ক্লাইমেট চেঞ্জ থেকে শুরু করে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার, যেসব অঞ্চলে অত্যধিক পরিমাণে জলাভূমি দেখতে পাওয়া যায়, সেসব অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের ইন্টারসেপশন অতটা বেশি হয় না, ও সেটি খুব বেশি পরিমাণে সেসব অঞ্চলেতে দেখতে পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয়ত একটা ছোট্ট স্ট্যাটাস ইন্ডিয়ার এই রামেশ্বরম সাইট হিসেবে যদি দেখানো যায়, বা ইন্ডিয়াতে 58টি রামেশ্বরম সাইট দেখতে পাওয়া যায়। 2026 জানুয়ারির উপর ভিত্তি করে এটি এশিয়ার সবথেকে হাইয়েস্ট একটা ডাটা। আবার হিমালয় থেকে শুরু করে সমুদ্র পৃষ্ঠ পর্যন্ত প্রায় 13.6 লক্ষ হেক্টর বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে প্রায় এই জলাভূমি বিস্তৃত দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে কিছু ইম্পর্টেন্ট পাটনা, বার্ড সেঞ্চুয়ারি এবং অন্যান্য অনেক কিছু মেগা থ্রেট, যেগুলি এই বায়োডাইভার্সিটি এলাকাগুলি বলা বাহুল্য এই জলাভূমিগুলিকে বাজে পথে এফেক্ট করার চেষ্টা করছে। সেটি হচ্ছে প্রধানত নগরায়ণ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটি এই জলাভূমিগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পিছনে একটা প্রধান কারণ হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে। অত্যধিক পরিমাণে নগরায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই জলাভূমিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়ে ফেলা হচ্ছে। তার সবথেকে বড় উদাহরণ হলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রামেশ্বরম সাইটের মধ্যে একটি পূর্ব কলকাতার রামেশ্বরম সাইট। কাজ চলতে পারে। পলিউশন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এই ওয়েটল্যান্ডগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পিছনে। অত্যধিক পরিমাণে ওয়াটার লসিং, জল দূষণ, এগুলি ক্রমাগত ওয়েটল্যান্ডে গিয়ে সেখানকার জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করছে, বিভিন্ন প্রাণী অবলুপ্তির পিছনেতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্রমাগত পরিবেশগত পরিবর্তন, একটি চরম ভাবাপন্ন ওয়েদার ক্রমাগত যেভাবে আমাদের পৃথিবীতে আসছে, এটি একটি ওয়েটল্যান্ডের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে একটু হলেও আঘাত করার চেষ্টা করছে। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে কোনো ব্যবস্থাকে স্থাপন করা, যেটি এই যে কোনো কনজারভেশনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা অনেক কিছু করার চেষ্টা করছি, কিন্তু সেটা অপরিকল্পিতভাবে। রামেশ্বরম সাইট, যেটি এই ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সেটিকে আমরা পালন করলেও সেটি সঠিক নির্দেশ বা সঠিক ডাইরেকশন মেনে পালন করার চেষ্টা করছি না।
বিভিন্ন পলিসি এবং বিভিন্ন কনসালটেটিভ এফোর্ট আমরা এই জলাভূমিগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে রামেশ্বরম কনজারভেশন, যেটিকে সাধারণত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে এটি পালন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের উপর তৈরি হয় ন্যাশনাল ইস্যু রুলস এবং স্কিম, যে রুলস সাধারণত 2010 থেকে 2017 পর্যন্ত এটিকে প্রোভাইড করা হয়েছিল। এই রুলসের মাধ্যমে আমাদের ভারত সরকার বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন জায়গাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এই জলাভূমিগুলিকে সংরক্ষণ করা। লোকাল কমিউনিটি, লোকাল সায়েন্টিফিক এবং এনজিও গুলোর উপর ভিত্তি করে আজ এই জলাভূমিগুলি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন পলিসি গ্রহণ করা হচ্ছে। এক প্রকারভাবে বলতে গেলে মানুষের সঙ্গে সরকারের সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা সম্পর্ক, একটি নীতিকে আমাদের সামনে স্থাপন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিশেষে একটা কথা বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ভগবান কবিতার একটা অংশ বলেছিল, যাহারা তোমার বিষাইছে বাড়ি খাইছে তো বল, তুমি কি তাদের করেছো ক্ষমা, তুমি কি দেশেছো বাড়ি। অর্থাৎ একটা কথা বলা যেতে পারে, অসংখ্য বা কয়েক দশক ধরে আমরা যেভাবে প্রকৃতির উপর ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছি, সেটি ক্রমাগত অবলুপ্তর পথে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমাদের এই সেমিনার বা এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি করার প্রয়োজন হচ্ছে প্রকৃতিকে বাঁচানোর স্বার্থে, কারণ আমাদের স্বার্থ without visiting the spot or without performing any research or research around it, when a development presentation supposed to be hard আমাদের কি কোনো কোশ্চেন আছে প্রথমকে? ঠিক আছে বিতম, খুব ভালো হয়েছে। Next I call upon Sudipta Das of Rani Rashmani Green University. Good afternoon, my all respected teacher and students. Today I will discuss about the natural ecosystem between terrestrial and aquatic environments, where water is the primary due to differences in soil, topography, climate, water chemistry, vegetation, etc. Oceans are the large expansion of sea is a type of wetland. Estuaries are the tidal mouth of large rivers. Rivers are the naturally flowing streams that go into sea or any other lake, and lakes are the large water bodies of water surrounded by land. And marshes are the low-lying lands flooded in wet season or high tide time. Some plants and animals of wetland. Plants are lily, spygrass, water thyme, scotalies, etc. And some animals are alligators, snakes, greyhounds, turtle, frog, etc. Why do wetland matters? In all over the world, wetland cover more than 6 or 7% of the earth. And this wetland is fresh water source for our nature. They are the great place to visit bird watching, fishing, education, also and research purposes. And they hold a cultural and recreational and spiritual value to pupils around them. Also, this is the great biodiversity habitat for our living organisms. And these plants and roots, these reduce wave energy
and weather events like storm surge, etc. And this also act like a sponge, soaking up floodwaters. They are the nurseries of fish and other wildlife, including many threatened species. And also they store carbon in their plant and soil to reduce the impact of climate change. Some medicinal plants of wetlands, we all know that medicinal plants play a very important role in Indian Ayurveda. This is the Bhaja, scientific name Agarus calamus, which is very important, and Brahmi or Jolbrahmi, which is used to improve memory and focus, in support heart health, helps in insomnia, boost cognitive performance, and etc. Local peoples are also depends on this wetland. In first image, it shows that women are catching fish. This is a huge food resource for them and is also help to their economic development. And in second peak, this is a innovative type of work, and this is they collect lotus leaf, which is used to start food, and this is also eco-friendly, not harming our nature. In third image, wetland used as a tourist spot is also help to economic development. And in fourth, this is used in transition, and in fifth image, agriculture, it is also depend on wetland, especially in India. The value of coastal wetland. Coastal wetland protect coastal lands. Coastal wetland provide a protective barrier from extreme weather events like storm surge and reduce the impacts of flooding. And this also improve the livelihoods. It is commercial, recreational, and cultural value to our coastal communities. Its filtered water is filtered in wetlands by trapping sediment, waste, and nutrient runoff from farms, means agricultural fields, and enhance social well-being. Wetlands are a serene place to relax, restore, and experience nature. It also supports high biodiversity and it stores carbon. This is the image of mangrove, which is a coastal wetland of India. How wetland work? Wetland work like a nature filter. It cleans water, it soaks soil and soak must, waste, pollutant, which clean our water. By this water, groundwater are recharged, and this is also provide critical wildlife habitat for many extinct and threatened species. Threats to wetlands. By habitat fragmentation like dams and water management, by disturbing fishing and harvesting resource, wetlands are destroying day by day, and by agricultural and aquatic culture, many harming chemicals are mixed in the wetland, which is also a threat for our wetland. Vegetation clearance, lands conservation is also threats for our wetland. Invasive alien species, as an example, African catfish, they use as a food our normal fish, which is disturb our ecosystem in normal wetland, which is also threats for our wetland. Restoring wetlands have many benefits. Wetlands are superheroes of the nature. Wetlands store 33% of the world's terrestrial carbon. 1 billion species threatened with extincts depend on wasteland, and 1 billion people worldwide directly depend on wetland for their livelihood, food, and fresh water. In first point, define biodiversity. 40% of the world's species live or breed in wetland. Restoring wetland powers the local food chain and attract wildlife. Replenish and filter water supply. Wetland naturally filter water, which I said in before our slide. It removes pollutant and boosts the local water supply. It stores carbon. In wetland soil and wetland plants both absorb carbon, which help to regulate our climate change.
improve livelihoods. Wetland create livelihoods in fishing and aquaculture and also provide goods like reeds and grasses. It boosts ecotourism, which also helps to economic development and enhance well-being. Relax, experience in nature and enjoy sense of satisfaction at their resurgence. How to conserve wetland with local beauty? It is the most important thing in that day. At first, public awareness. Public awareness play a very important role to conserve our wetland. By community involvement, like local participation in restoration and protection, it helps to conserve our wetland. Community engagement, campaign and citizen science initiatives, participation of local and indigenous community, promoting research, studying their function and vulnerabilities, local and national conservation policies, etc. I say in 2023, a scheme which is happening is Save Wetland. 1.9 billion people included in this scheme, and about 5,800 wetlands health card is played, and which is maintained their wetland health every day. Mapping and monitoring like mark, clean and dirty area every day, taking quick photo with same spot in different time, record fish catching, note down bird and animal type and their number, remove plastic waste quickly and plant native grass, and also putting grass planted in wetlands, making artificial land in urban area, which is help to reduce waste from wetlands. Wetland banking and biodiversity treaty study. If a wetland is destroyed for development, developers must restore or create a wetland elsewhere if it is possible. And eco-hydrological restoration allow wetlands to self-regulate floods and drought. Wetland conservation success story. This is Pulachari Lake in Tamil Nadu. This is the urban wetland which is destroyed before, and now this is a great and fine wetland. This is a conservation success story in India. This is part of the size of Mangalore. It is also a wetland which before is destroyed, but it is now a bird sanctuary. Ramsar sites of India, Chilka Lake in Odisha. This is an important Ramsar site of India. This is the whole Ramsar sites of India, and this is the image of some new Ramsar sites. West Bengal also have two Ramsar sites. First one the image of East Kolkata Ramsar site, and second image is the Sundargarh Ramsar site of India. Wait, thank you. We have tried to cover everything here, and India was mashed into a local thing. I mean, conservation of wetland, simultaneously involvement of local people. Yes, local people involved. Yes, because I made it out. Very good. Any questions from student side? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? একটা কোশ্চেন করো। আচ্ছা, আমার একটা কোশ্চেন আছে। স্যার একটা কোশ্চেন করছি। সাইন্টিফিক নেম না? ক্যালামাস ওয়াচ, ক্যালামাস ওটা কি বললে? অ্যাকোরাস ক্যালামাস। অ্যাকোরাস ক্যালামাস। এরকম সাইন্টিফিক নেম হয় না। তুমি মাস্টার ডিগ্রিতে পড়ছো তো? তোমাকে একটা সাইন্টিফিক রুল আছে কিভাবে লিখতে বোটানিক্যাল নেম আর জুলজিক্যাল নেম। ল্যাটিনাইজ প্লাস তুই সব ক্যাপিটাল লিখে দিয়েছিস। প্লাস তার কথা সেটা থাকবে। অ্যাকোরাস ক্যালামাস এল। আর জুলজি হলে সব লিনিয়াস পুরো দিতে হবে। কমা দিয়ে ক্যালামাস হিয়ার হবে। এরকম ইন্টারন্যাশনাল কোড ভার্টিক্যাল রুটে জুলজি কোর্স ইন্টারন্যাশনাল কোড। ঠিক আছে স্যারের সঙ্গে এটা বলে হাউ টু রাইট দ্য সাইন্টিফিক। আদারওয়াইজ কি করে যাবে কিছু লোকাল পিপল ইনভলভ করতে হবে। এরপরে যারা বলবে না লোকাল পিপল ইনভলভ চাইছে না। আর কিন্তু হচ্ছে তোমার কাছাকাছি লোকাল লোক কি করছে সেই ছবিটা আমার দরকার। সেটা আমি দেখি তাহলে তুই জানবি। কোনো বিভিন্ন জায়গা থেকে নেট থেকে পেয়ে ছবি দিয়ে দিলাম। আমি এতক্ষণ যেগুলো দেখলাম সব নেট বেসড। আমি যদি কাছাকাছির মধ্যে কে পেয়েছো সেটাই তাহলে তোমার ইন্টারেস্ট হবে। যাক অনেকটা বেটার হচ্ছে যত এগোচ্ছি আমরা বেটার প্রিন্ট পাচ্ছি, স্টুডেন্টরা বলতে পারছে খুব ভালো, খুব সুন্দর হয়েছে।
আর ওই ছেলেটা যে বলেছিল দাম ভালো বলেছিল দাম খুব সুন্দর প্রীতম দাম মানে একদম ভাটি খুব সুন্দর বড় এটা দাম বলেছে এবার তোমাকে ইংলিশে বলতে হবে বাইরে গেলে তোমাকে ইংলিশে বলতে হবে Next I call Debolina Ghosh of Department of Water, DGDC. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. My name is Debolina Ghosh, and I am from Botanic Department of Water. Today I am here to give a presentation on the topic how to conserve local wetlands with local people. So here we go. Nature's kidney system. আমরা ওয়েটল্যান্ডসকে নেচার কিডনি সিস্টেম বলে থাকি। কেন? যেমন কিডনি আমাদের ব্লাড পিউরিফাই করে, তেমন আমাদের ওয়েটল্যান্ডস গুলো কি করে যে আমাদের প্রচুর পরিমাণে পিউরিফিকেশন করে, পলিউশন বলো, সেডিমেন্টস বলো, প্রচুর পরিমাণে পিউরিফিকেশন করে। ইভেন যখন ফ্লাড হয় বা এক্সেস রেন ওয়াটার হয় তখনও কিন্তু এটা স্পঞ্জ হিসেবে অ্যাক্ট করে এটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারে। Unmatched biodiversity hotspot. 40% of the species আমরা কনজার্ভ করতে পেরেছি ওয়েটল্যান্ডস এর দ্বারা। ঠিক আছে, এটা নট অনলি ওয়েটল্যান্ডস বাস নেচার পলিউশন সিস্টেম হিসেবে কাজ করে, ইভেন এটা হোম আর শেল্টার প্রোভাইড করে অনেক স্পিসিসকে। এনগেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস কি? যেহেতু আমরা লোকাল ওয়েটল্যান্ডস নিয়ে কথা বলছি, লোকাল পিপলসের সাথে এনগেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস কি, কিভাবে আমরা এটাকে কন্টিনিউ করতে পারি? ফার্স্ট মেথডস অফ পার্টিসিপেশনের আন্ডারে হচ্ছে রিস্টোরেশন, সিটিজেন সায়েন্স এন্ড এডুকেশন। এই রিস্টোরেশনের কথা বলি, ভালো হচ্ছে যে ইনভেসিভ স্পিসিসগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এলিমিনেট করে দিতে পারি, আর সেগুলোকে এলিমিনেট করে আমরা নেটিভ যে ভেজিটেশনটা হয় সেটাকে আমরা কালটিভেট করতে পারি। সেকেন্ড হচ্ছে সিটিজেন সায়েন্স, এর আন্ডারে আমরা দুটো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। এক হচ্ছে আমরা ট্রেনিং রেসিডেন্ট টু পারফর্ম ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং, আমরা ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং করতে পারি আর ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভে করতে পারি জানার জন্য যে আমাদের আশেপাশে কি কন্ডিশন ওয়েটল্যান্ডসে। থার্ড হচ্ছে এডুকেশন। এডুকেশন আমরা অনেক স্কুলে প্রোগ্রাম সেট করতে পারি বা এরকম সেমিনার করতে পারি বা অনেক ওয়ার্কশপ করতে পারি যেখানে আমরা আইডিয়া দিতে পারি সবাইকে যে ওয়েটল্যান্ডস অ্যাকচুয়ালি কি আর কিভাবে কি ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে। এম্পাওয়ারিং লোকাল কমিউনিটিস। ফার্স্ট হচ্ছে কনজারভেশন বোর্ড। কনজারভেশন বোর্ডের আন্ডারে যেটা যে ল্যান্ডটা ইউজ করছে না সেই ল্যান্ডটাকে আমরা গভর্নমেন্টের আন্ডারে নলেজ এনে কিছু কমিটি ফর্ম করে আমরা ওয়েটল্যান্ডসগুলোকে লুক আফটার করতে পারি। সেকেন্ড হচ্ছে সাস্টেনেবল লাইভলিহুড। কেউ তো আর ফ্রিতে কাজ করবে না, যদি আমরা তাদেরকে একটুখানি ইনসেন্টিভ দিতে পারি তাহলে তাদের ইন্টারেস্টটা একটু বাড়ে। এইভাবেই আমরা ইকো ট্যুরিজম আর ফটোগ্রাফিটাকেও প্রমোট করতে পারি। ট্র্যাডিশনাল নলেজ, এই যে আশপাশে আমাদের অনেক এল্ডার্স আছে সেখান থেকে আমরা অনেক জ্ঞান নিয়ে ওদের ডিস্টেন্স নিয়ে ওরা ট্র্যাডিশনালি কীভাবে ওয়েটল্যান্ডস কনজার্ভ করলে ভালো হয়, প্লাস আমরা মডার্ন কিছু জিনিস অ্যাড করে এটাকে অনেকটা আগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। পলিসি অ্যাডভোকেসির আন্ডারে হচ্ছে বাফার জোন পড়ছে। বাফার জোন কি জিনিস? বাফার জোন হচ্ছে আমরা যদি ওয়েটল্যান্ডসগুলোকে কিছু সেকশনে ভাগ করে দিই, সেকশনে ভাগ করে যদি কিছু লোকাল ফেন্সিং করে দেওয়া যেতে পারে, আলাদা আলাদা সেপারেট করে দেওয়া যেতে পারে, তাহলে স্পিসিস ইন্টারঅ্যাকশন একটার সাথে আরেকটা কম হবে। যদি এটা হয় তাহলে স্পিসিস লসটা, ডাইভার্সিটিটা অনেক বাড়বে, আর স্পিসিস লসটা অনেকটা কমে যাবে। ডাইভার্সিটি অফ ওয়েটল্যান্ড ডিগ্রেডেশন। কেন ওয়েটল্যান্ড ডিগ্রেডেশন হচ্ছে? ফার্স্ট হচ্ছে অবভিয়াসলি আরবানাইজেশন, সেকেন্ড হচ্ছে পলিউশন, ক্লাইমেটিক চেঞ্জেস আর আদার কিছু ফ্যাক্টরসও ইনভলভ। পাওয়ার অফ সিটওয়ারশিপ। সিটওয়ারশিপ কি? যখন একটা কোনো আমরা টেকিং কেয়ার করছি একটা লোক্যালিটি, একটা কমিউনিটি বা একটা গ্রুপ ফর্ম করে, সেটাই হচ্ছে সিটওয়ারশিপ। এখানে একটা স্টোরি আছে, সাকসেস স্টোরি, যেখানে 60% অফ দ্য আমরা ইন্ডাস্ট্রির সাথে 60% অফ দ্য আমরা ওয়েটল্যান্ডকে আমরা প্রিজার্ভ করতে পেরেছি। কিভাবে করেছি? সেটা হচ্ছে আমরা 18 মান্থসে 60% করতে পেরেছি। আমরা ইন্ডাস্ট্রির সাথে টাই আপ করে গিয়ে এটাকে সাকসেস করতে পেরেছি। অ্যাকশন প্ল্যানস কি? লোকাল গ্রুপসের সাথে অ্যাকশন প্ল্যানস ফর লোকাল গ্রুপস। ফার্স্ট হচ্ছে ট্রেনিং, ওয়েটল্যান্ডস কি তার ব্যাপারে নলেজ দেওয়া আর স্কিল বিল্ডিং করা আর ওয়ার্কশপ হেল্প করে এর ব্যাপারে আরো জানা, ভলান্টিয়ার্সকে গ্যাদার করা। সেকেন্ড হচ্ছে মনিটরিং, ওভার দ্য লং পিরিয়ড অফ টাইম যে ওয়েটল্যান্ডটা কিরকম অবস্থাতে আছে সেটাকে আমরা ট্র্যাক করে এর জন্য সুইটেবল মেজার্স নিতে পারি। থার্ড হচ্ছে ম্যাপিং, কোথায় কোথায় কোন কোন ওয়েটল্যান্ডস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটাকে আমাদের ফার্স্টে তো লোকেট করতে হবে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট দ্যাট ইজ অ্যাকশন প্ল্যান। ইমপ্লিমেন্টেশন
of restoration project invasive no-code or buffer zone system. যে তিনটা আমি আগেই বলেছিলাম যে ইনভ্যাসিভ স্পিসিসটাকে আমরা এলিমিনেট করে দিই, রিস্টোরেশন প্রজেক্টটাকে আমরা ইনভলভ করি, ভেজিটেশন করি, আর বাফার জোন সিস্টেম করে আমরা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করি। In the end, we will conserve only what we love. We will love only what we understand, and we will understand only what we don't. Thank you. Hope you like my presentation. That's all for the day. You may ask any further questions. In the security challenge, she has covered in her lecture. How to conserve actually really explain. And she has covered the community activities. This is the activities of the How to involve বলছে এমনি তুমি কাজ করবে ইনসেন্টিভ দিতে হবে কারণ লেভেলে গেছে সে চিন্তা করেছে ভালো ভালো এই ওয়াদাটা এলে তবেই আমরা কনজার্ভ করতে পারবো ভালো চিন্তা করেছে Any question? আচ্ছা এই সিঙ্গুরের এরিয়াতে হুগলিতে তোমার কোনো ওয়েটল্যান্ড জানা আছে? আমরা যে ওয়েটল্যান্ড আজকে বলছি রামসারটাকে মিলিয়ে হাইলাইট করছি তাকে তো এই রামসার ছাড়াও ওয়েটল্যান্ড সবই রামসারটা হচ্ছে পার্টিকুলার ক্রাইটেরিয়া যে ফুলফিল করবে সে হচ্ছে রামসার এমনি কোনো ওয়েটল্যান্ড তোমার কাছাকাছি মনে হচ্ছে যে জায়গাগুলো সরকারেরই আছে সেগুলো দখলে যাচ্ছে There I have seen. I have no idea about wetlands. স্যার আমাদের সিঙ্গুরের এই এলাকাতে একটা ওয়েটল্যান্ড হিসেবে কনজার্ভিং করা যায়। এটা পুরো জলাঘাটা জায়গাটাই ওয়েটল্যান্ড ছিল অ্যাকচুয়ালি জলাঘাটা ঠিক আছে নেক্সট চলে এসো Now I would like to call Ruchita Hajra of Rabindra Bharati University for her presentation. যে প্রেজেন্টেশন আগে খারাপ লাগে না Good afternoon, everyone. I am Ruchita Hajra, a student of Department of Environmental Studies of Rabindra Bharati University. Today I am presenting on how to conserve local wetlands. Firstly, what are wetlands? Wetlands are distinct semi-aquatic ecosystems whose ground covers are covered with water either seasonally or permanently. Wetland covers an area of 10,936 square kilometers across 18 states and 2 Indian territories in India. The 4 major types of wetlands are swamps, bogs, marshes and peatlands and fields. Currently, wetlands are facing some major threats. The increasing threats to wetlands are due to urbanization and changes in land use patterns like construction of bridges and dams, mining activities, and conversion of wetlands into agricultural lands. Pollution from dumping, runoff from the industries and households, and landfilling activities. The climatic and habitat change has also made the wetlands more vulnerable and prone to damage. So we can see that we are in a dire need to conserve these vulnerable ecosystems. The major process of conserving wetlands could be by conservation with local people, which is our today's main topic of discussion. Some of the techniques of conserving wetlands by local people are indigenous community participation, preserving cultural heritage, building stewardship, promoting wetland farming, promoting ecotourism, and promoting individual management. Now we'll briefly discuss about the techniques. Indigenous community participation helps us to know about the traditional agricultural practices like crop rotation, crop diversification, organic farming, etc. Traditional fishing practices like selective harvesting and seasonal fishing. It also tells us about the traditional plants, knowledge and its uses and properties. We can also know about the traditional weed management practices and traditional stormwater management practices. Preserving of cultural heritage can help us to know about the sustainable and wise use of wetlands. It also increases the responsibility of the people towards wetlands due to the deep connection of the people towards the land, storytelling to ecological memory, and by also different cultural practices done by the indigenous peoples. It also tells us about the vulnerable ecosystems of wetlands and cultural species that supports the biodiversity of the wetlands. Building of
volunteer support, mass awareness drives, and mapping of wetlands by local people can help in the protection and preservation of wetland. Promoting wetland farming is a key aspect of conservation of wetland through local people, as it not only conserves the wetland but also emphasizes on the socio-economic development of the people present in the wetlands. Some of the techniques of wetland farming are paddy rice cultivation in the waterlogged areas of the wetlands, floating agriculture by cultivating leafy vegetables in the floating wraps of wetlands, integrated farming by integrating livestock with the agricultural crops, agroforestry by planting trees or shrubs simultaneously alongside with the agricultural produces. The advantages of wetland farming are it increases economic diversification, sustainability, rise in productivity, and food security. Ecotourism is an emerging aspect to conserve and preserve the vulnerable ecosystem. The benefits of ecotourism are they promote environmental awarenesses, creates new revenue streams for the locals, lowers carbon emissions, encourages local communities and government to enhance biodiversity, encourages conservation and preservation, educates both locals and the tourists. The principles of ecotourism are they ensure direct environmental benefit for conservation to local communities and private sectors. They ensure that both tourists and hosts have memorable experience while visiting the wetlands, increasing in cultural and environmental awareness. They create empowerment through unities between indigenous people and travelers. So, ecotourism also helps in raising funds for the conservation activities of wetlands. Individual management through conservation of water, organizing cleanups, educating others, visiting wetlands regularly, and reporting of unauthorized activity helps to protect wetlands against illegal and unauthorized activities, thus helping in its protection. Now, why we should protect and conserve these wetlands? What are the benefits of conserving wetlands? The benefits are they revive biodiversity, replenish and filter water supply, store carbon, blunt the impact of floods and storms, boost ecotourism, improve livelihood, enhance well-being. So why indigenous people will participate in this wetland conservation? Wetlands sustain a huge number of livelihoods. Grass cutters and harvest trees and weeds for fodders. Fisher folk depend on healthy aquatic ecosystem for their livelihoods. Biodiversity and researchers track species and ecosystem health. Macrophytes growing in wastewater improve water quality while creating biomass, habitat and income. So, from the above presentation, we can conclude that wetlands are crucial to maintain ecological balance, empowering local people through awareness, sustainable livelihoods, and community-based management creates long-lasting conservation efforts. Constant presence and deep connection to land make them an essential partner in protection. So, engaging local people not only ensure environmental protection, but also it enhances the lives of the local communities. To reach the goal of conserving wetlands with local people, I think these kind of seminars are first step in achieving that goal. The references that I have used for this presentation is listed here. Lastly, I would like to express my deep sense of gratitude to my guide, Mr. Saptoshi Chatterjee of Rabindra Bharati University for his continuous support, patience, motivation, enthusiasm throughout this project and giving me this wonderful opportunity to work on this project. Thank you everyone for joining me. Any questions? Any questions from student side? Sir, one question. So, can you tell me actually how to conserve this Calcutta wetland, near to us actually? So, this Calcutta is Ramsar conservation under. So, tell me 2 points, at least one. In present scenario, how to conserve? What is your actual idea? You tell me one important point, sir. By this way, you can conserve this Calcutta wetland. Just 1 point. I think encroachment of land should be restricted because of like the construction of Eastern Metropolitan Bypass has made the wetland more vulnerable to pollution. Now, how to do that? People are doing now everywhere, throughout the world. So we know that encroaching by actually local people, encroaching by the Eastern Metro Bypass or others. So what is your idea? I think strict regulatory principles. If we can Green tribunal is there, nobody will, So
other local people awareness. You will raise, there is no money required, only awareness. That's why awareness purpose every local people actually participation. You educate the local people. Thank you. Your actually presentation is very good. Very good. Very good. Now I will call Shintu Roy of RRGU for the final presentation of this session. আমি শিল্প রায়, আমি রাজশাহী গ্রিন ইউনিভার্সিটি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে যুক্ত মানে সেকেন্ড ইয়ারে 4th সেমের একজন স্টুডেন্ট। তো আমি এই কনজারভেশন অফ ওয়েটল্যান্ডস অফ ইন্ডিয়া বা বৃষ্টিপাতের ফলে কোনো বদ্ধ জলাশয় সেখানে গড়ে উঠেছে, সেখানে গড়ে ওঠার ফলে আস্তে আস্তে সেখানে স্পিসিসরা এসেছে ইকোলজিক্যাল সাকসেশনের মাধ্যমে, এবং সেখানে আমরা হাইড্রোসেরা এসব দেখতে পাই। তো এর মাধ্যমে কি আমাদের ইকোসিস্টেম রক্ষা হয়। তো এই জন্য আমাদের ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশন খুব জরুরি। তো টাইপস অফ ওয়েটল্যান্ড আমাদের অ্যাকর্ডিং টু মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এমও EFCC and the Ramsar Convention definition, India's wetlands are broadly characterized ন্যাচারাল এন্ড হিউম্যান মেড ইকোসিস্টেম। আমরা আমাদের ওয়েটল্যান্ড গুলোকে দুভাগে ভাগ করতে পারি, একটা ন্যাচারাল হয় আর একটা ম্যান মেড হয়। এখন কিছু কিছু ওয়েটল্যান্ড হচ্ছে ইনল্যান্ড ন্যাচারাল ওয়েটল্যান্ড, তার মধ্যে পড়ে একটু ফ্লাড বেডস, অক্সফোলিক মানে অশ্বপ্রাকৃতি হ্রদ, মার্সেস, তারপর লেক, স্ট্রিমস, রিভার্স এক্সেট্রা। কোস্টাল ওয়েটল্যান্ডস এর মধ্যে কি পড়ে না, তো ম্যানগ্রোভ, এস্টুয়ারিজ এগুলো পড়ে। হিউম্যান মেডের মধ্যে পড়ে রিজার্ভার, ব্যারেজ, ড্যাম, ইরিগেশন, এগ্রিকালচার, পন্ডস। এছাড়া কোনো জায়গায় এগ্রিকালচার অনেকদিন হয় না, তো সেখানে জল জমতে জমতে অনেক ধরনের ওয়েটল্যান্ড তৈরি হয়ে থাকে। এছাড়াও ম্যানগ্রোভ ওয়েটল্যান্ড, যেমন আমাদের সুন্দরবন, এছাড়া ওড়িশার ভিতরকণিকা, এগুলো হচ্ছে ম্যানগ্রোভ ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে পড়ে এগুলো। এবং এই ওয়েটল্যান্ড গুলো আমাদের প্রোটেকশন করা জরুরি, কারণ এগুলো আমাদের ন্যাচারাল ডিজাস্টার যেগুলো হয় সেগুলো থেকে আমাদের বাঁচায়। এটা আমাদের MOEFCC এবারে 26 সালের 2 ফেব্রুয়ারি, যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়েটল্যান্ড ডে, সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া দিয়েছিল টাইপস অফ ওয়েটল্যান্ড। তো সেগুলো এখানে এবার যে কি ফ্যাক্টস অ্যাবাউট ওয়েটল্যান্ডস ইন ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার কিছু কিছু ফ্যাক্টস আছে ওয়েটল্যান্ডের বিষয়ে। প্রথমে যেটা আছে যে 1307টা টোটাল ওয়েটল্যান্ডস ইন্ডিয়ার মধ্যে আছে, তার মধ্যে 117টা ওয়েটল্যান্ডস, এবং 2025 সালে 96টা ওয়েটল্যান্ডস আমাদের এখানে ছিল, এবং 2026 সালে দুটো ওয়েটল্যান্ড হয়েছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিহারের পাটনা স্যাংচুয়ারি, এবং যেটা হচ্ছে গুজরাটের ছড়িবন্ধ বলে একটা জায়গা আছে, যেটা হচ্ছে কচ্ছের রনের একটা সেকশন। তো এটা দুটোকে মিলে একটা ওয়েটল্যান্ড হয়েছে। এছাড়া তামিলনাড়ুতে সব থেকে বেশি মানে হচ্ছে রামসার সাইট থাকে। আর রামসার সাইট কি না, কত ওয়েটল্যান্ড আর রামসার সাইটের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে। ওয়েটল্যান্ড হচ্ছে একটা ফাস্ট জলাভূমি, কিন্তু সেই জলাভূমির কিছু অংশ যদি আমাদের এনভায়রনমেন্টাল ইম্পর্টেন্স থাকে, সেখানে যদি কোনো ইকোসিস্টেম গড়ে ওঠে বা ফুড চেইন গড়ে ওঠে বা তার কোনো ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স থাকে, তখনই সেটাকে আমরা রামসার সাইট বলে থাকি। All Ramsar sites are wetland, but all wetland not Ramsar sites. এর মধ্যে কিছু কিছু ওয়েটল্যান্ড আছে, যেমন আমাদের অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যেও কিছু ওয়েটল্যান্ড পাই, মধ্যপ্রদেশের মধ্যে আমরা যেগুলো পাই সেগুলো হচ্ছে সাক্ষ্য সাগর বা যজমান সাগর। এছাড়া আমাদের উড়িষ্যার মধ্যে চিল্কা, ভিতরকণিকা, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে সুন্দরবন আছে, ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড আছে, এছাড়া হচ্ছে সাঁতরাগাছি ঝিল আছে, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। এই ওয়েটল্যান্ডগুলো আমরা পেয়ে থাকি। এখন আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে 4.6% হচ্ছে টোটাল এরিয়া হচ্ছে ওয়েটল্যান্ড, এবং ওয়েটল্যান্ড একটা বিরাট বড় বায়োডাইভার্সিটি এখানে জেনারেট করে থাকে। এবং আমরা বিভিন্ন ক্রপ, যেগুলো ক্রপ সাইকেলিং হয়, এছাড়া বিভিন্ন ধরনের এগ্রিকালচারের ফলে এখানে আমরা প্যাডি কাল্টিভেশনও রিসেন্টলি করে থাকছি। মেজর অ্যান্থ্রোপোজেনিক ড্রাইভার ফর ওয়েটল্যান্ড, মানুষ সৃষ্ট যে কারণগুলো ওয়েটল্যান্ডকে ডিগ্রেড করতে পারে, তার মধ্যে প্রথমে আছে আরবানাইজেশন। আমরা দেখছি রিসেন্টলি র্যাপিডলি আরবানাইজেশন এবং জলাভূমি ভরাটের মাধ্যমে সেখানে যে আমাদের
ওয়েটল্যান্ড গুলোকে মানে আস্তে আস্তে মানে ওয়েটল্যান্ড গুলো বিনষ্ট হচ্ছে, সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেগুলো আমাদের জলবিদ্যুৎ ও এগ্রিকালচার এক্সপ্যানশন, আমরা আস্তে আস্তে কি জলভূমিগুলোকে বুঝিয়ে সেখানে এগ্রিকালচার করছি। এর ফলে হচ্ছে ইকোসিস্টেম, যে ওয়েটল্যান্ডের যে ইকোসিস্টেম সেগুলো বিনষ্ট হচ্ছে। পলিউশন একটা ফ্যাক্টর, তার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন আছে, ডোমেস্টিক পলিউশনও আছে। ঘরের পাশে কোনো জলাজমি থাকে সেখানে আমরা বিভিন্ন আবর্জনা বর্জ্য পদার্থ আমাদের যেটা পৌরসভা থেকে দিয়ে যায় সেখানে না ফেলে আমরা বিভিন্ন জলাভূমি ভরাট করে দিচ্ছি আবর্জনা ফেলে। এছাড়া ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে একটা প্রপার পলিউশন যদি কন্ট্রোল মেজার না হয়, এইভাবে আমরা জলাভূমি ভরাট করে থাকি। এছাড়া হাইড্রোলজিক্যাল অল্টারেশন, বিভিন্ন ধরনের ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে এখানে আমরা হাইড্রোলজিক্যাল বিভিন্ন অল্টারেশন দেখতে পারি। এর ফলেও সাধারণত ওয়েটল্যান্ড ডিগ্রেড হয়ে থাকে। এছাড়া ওভার এক্সপ্লয়টেশন অফ রিসোর্সেস, আমরা মাইনিংয়ের মাধ্যমে বা বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা চাহিদার থেকে অত্যাধিক চাহিদা সাস্টেনেবিলিটি কোনো জিনিসকে ব্যবহার না করে সেটাকে আমরা ওভার এক্সপ্লয়েট করে ফেলছি। এর ফলে সেই জায়গাগুলো কি হচ্ছে না আস্তে আস্তে বিনষ্ট হচ্ছে। ইনভেসিভ স্পিসিস মানে পুরোনো দিনে অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে আমাদের কি হতো না বাইরে থেকে জাহাজ থেকে কিছু কিছু স্পিসিস যে মালগুলো আসতো বাণিজ্যের মাধ্যমে তার মাধ্যমে চলে আসতো, এবং সেই স্পিসিস গুলো যেহেতু আমাদের নেটিভ নয় সেগুলো এখানে এসে কি করতো না আমাদের যেগুলো নেটিভ স্পিসিস সেগুলোকে মেরে দিত। এর কারণ কি, এরা একটা তাদের দেহ থেকে একটা অ্যালিলোপ্যাথিক ফ্লুইড ক্রিয়েট করে, যে ফ্লুইডটা ওই স্পিসিস গুলোকে মেরে দেয়। তো এর মধ্যে কিছু আছে ল্যান্ডেনা ক্যামেরা, পার্থেনিয়াম ট্রাইটিস। এছাড়াও যদি আমরা সাধারণ কোনো গাছ বলি তাহলে ইউক্যালিপটাস কি করে না, যেখানে আমরা ইউক্যালিপটাস গাছ বসাই সেখানে ইউক্যালিপটাসের মানে যেটা রুট হয় সেটা এতটাই মানে ভয়ানক, সেই গ্রাউন্ড ওয়াটারের সমস্ত জলকে চুষে নেয়। এবং ইউক্যালিপটাসের পাতার মধ্যে কি থাকে একটা কেমিক্যাল একটা প্রপার্টি আছে, যে পাতাগুলো আমাদের মাটিতে পড়লে পার্শ্ববর্তী যে স্পিসিস গুলো সেগুলো আর বড় হতে পারে না, এটাও একটা আছে। এবার হচ্ছে কি রিজন ফর ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশন। ওয়েটল্যান্ড আমরা কেন কনজার্ভ করবো না, ওয়েটল্যান্ড আমাদের ফ্লাড কন্ট্রোল করে, অবশ্যই কোস্টাল প্রোটেকশন দেয় আমাদের, যেটা আমরা একটা লোয়ার দামোদর দেয়। এখানে বিভিন্ন ওয়েটল্যান্ড আছে, আমাদের হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন ওয়েটল্যান্ড আছে, যেগুলোর মাধ্যমে যখন আমাদের ধরুন ডিপিসি থেকে যখন এক্সেস জল ছাড়া হয় এগুলো করা হয় তখন আমাদের সেগুলো কি করে প্রোটেক্ট করে। এছাড়াও কোস্টাল জায়গায় যদি আমি দেখি ম্যানগ্রোভ, এরা কি করে না সাইক্লোন এই ধরনের যে আছে যে জিনিসগুলো ন্যাচারাল ডিজাস্টার সেগুলো থেকে আমাদের বাঁচায়। ওয়াটার পিউরিফিকেশন এন্ড সাপ্লাই, না আমরা যদি ওয়েটল্যান্ডের মাধ্যমে গ্রাউন্ড ওয়াটারে অ্যাকুইফার রিচার্জ হয়। ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড মিটিগেশন, বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট, সো এর টাইমটা একটু কম, তাই হোক বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট, লাইভলিহুড এন্ড ফুড সিকিউরিটি, ইকোনমিক এন্ড রিক্রিয়েশনাল ভ্যালু। আচ্ছা, রুলস যেগুলো ওয়েটল্যান্ডের মাধ্যমে থাকে সেগুলো হচ্ছে আমাদের যেগুলো রুল বা যার মাধ্যমে আমরা ওয়েটল্যান্ড কনজার্ভ করতে পারি। তো প্রথমে হচ্ছে ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট রুল 2017, যেটার মাধ্যমে আমরা যেটা আমাদের এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1986 সালে, যেটা আমাদের তার উপর ভিত্তি করে আমরা স্টেটকে অথরাইজ করা হয় বিভিন্ন সেখানকার ওয়েটল্যান্ডকে কনজারভেশন করার জন্য। এছাড়া আমাদের ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট, যেটা আমাদের 1972, যেটা আমাদের স্যাংচুয়ারি এবং ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে যে ওয়েটল্যান্ড গুলো আছে সেগুলোকে সংরক্ষণের জন্য। ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আছে, অ্যাপ্লাইজ টু ওয়েটল্যান্ড লোকেটেড ইন ফরেস্ট এরিয়ার মধ্যে যেগুলো থাকে। এছাড়া আমাদের ওয়েটল্যান্ড অ্যাক্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট 2006, সেটার মাধ্যমে কি প্রাইমারিলি আমরা ওয়েটল্যান্ডকে কনজারভেশন করছি এবং ইদানিং খুব বিশেষ করে কনজার্ভ করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডের একটা ছবি, যেটা হচ্ছে ফিল্ড একাডেমি থেকে, যেটা 2 ফেব্রুয়ারি বলা হয়েছিল। 2 ফেব্রুয়ারি আমরা জানি ওয়ার্ল্ড ওয়েটল্যান্ড ডে, যেটা আমাদের এইবারে 26-এর যেটা মেন স্ট্র্যাটেজি, সেটা হচ্ছে ওয়েটল্যান্ড অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল নলেজ সেলিব্রেটিং কালচারাল হেরিটেজ, তার উপর ভিত্তি করে। আচ্ছা, এটা কিছু গভর্নমেন্ট অথরিটি, আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, MOEFCC, এনাদের ইএপি তত্ত্বাবধানে এটা হয়ে থাকে আমাদের ইন্ডিয়াতে ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশন। লোকাল বডিজ যারা আমাদের ওয়েটল্যান্ড কনজার্ভ করে থাকে তার মধ্যে কিছু স্ট্র্যাটেজি আছে। আমাদের পলিসি আর রেগুলেশনের
রেগুলেশনের মধ্যে কি কি পড়ে, আমরা যদি কোনো আপডেটিং ল্যান্ড রেকর্ডস, আমরা ল্যান্ড রেকর্ডস এবং কোথায় কোথায় ওয়েটল্যান্ডস আছে এবং সেখানগুলোকে প্রোটেক্ট করতে পারি। এনফোর্সিং রুল, আমাদের লোকাল ওয়েটল্যান্ডে বিভিন্ন রুল প্রয়োগ করে সেখানে আমরা লোকাল বডিকে আমরা সেটাকে নিয়ে আমরা সতর্ক করতে পারি এবং লোকাল কমিউনিটিকে দায়িত্ব দিতে পারি ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশনের জন্য। অ্যাডপ্টিং বাই লস, আমরা এস্টাবলিশিং মনিটরিং বিভিন্ন ভিডিও অফিস বা এসডি অফিসের মাধ্যমে, যেগুলো গঙ্গা নলেজ পোর্টাল, এগুলোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশন করতে পারি। ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিস্টোরেশন, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন স্কিল, ওয়েস্ট ডিসপোজাল, আমরা যে ওয়েস্ট ডিসপোজালগুলো করি ওয়েটল্যান্ডে সেগুলোকে আমরা বিভিন্ন রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে আমরা ম্যানেজমেন্ট করতে পারি। Any questions? কেউ যাবে না এখন? বসো। আচ্ছা, তুই বলে না অ্যালোপ্যাথিক ফ্লুইড, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি বলতো, অনেক কিন্তু ম্যাক্সিমাম ট্রপিক্যাল আমেরিকার গাছগুলো আমাদের দেশে এসছে, অনেক গাছ এসছে, সবাই যে আমাদের মেডিকেল হিসেবে পাচ্ছে ফ্যাক্ট করে তা নয়, তো ওদের মধ্যে কম্পিটিশন হয়, কম্পিটিশনে বা কিছু অ্যালকালয়েডস আছে না, সেই ধরনের জিনিসগুলো ওরা মাটিতে দেয়। আমাদের কৃষিগুলো পারে না, তাদের ইয়ে হয় না, পার্টিনার্সে দিতে পারছে, হ্যাঁ প্রচুর পড়াশোনা দিতে পারছে, আবার অনেকে এসছেও সে আমাদের কাছে শিখতে পারে, সবাই ওরা সাকসেসফুল হবে তা নয়, ওটা অ্যাকচুয়ালি অ্যালুমিনিয়াম কম্পিটিশন। আমাদের এরাও বাঁচার চেষ্টা করে, ওরাও চেষ্টা করবে, সেই চেষ্টাতে ওরাই এটা ফ্লুইড নয়, ওই কোনো অ্যালকালয়েডস আছে সেইটা। ঠিক আছে, এমনি প্রেজেন্টেশন ভালো বলেছে, খুব ভালো। Session was very good. Thank you all participants. And now I request Dr. Ashok Kumar Das to say a few words and also the results. Yes. Yes. কালকে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কালকে It was a very good session and all the students, they have explained their views, their concept beautifully. I think the students who was present here, they have enjoyed lots from the lectures of their friends. খুবই ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে এবং without visiting the Ramsar side, I mean East Calcutta Woodland and Sundarban, and the students Sundarbaনের কিছু সাইড কভার করেছে। ঘরে বসে নেট কনসাল্ট করে যেভাবে প্রেজেন্টেশনটা করেছে সত্যি প্রশংসনীয়, আমি তো খুব এনজয় করেছি। এই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেল থেকে এই ধরনের প্রেজেন্টেশন কিছু নলেজ এরা এরাকে গ্যাদার করেছে। In future they will be well prepared to deliver very good lectures. সুতরাং আমি তো খুব এনজয় করেছি এবং যারা এখানে ফ্যাকাল্টি তারাও এনজয় করছে। ওয়েটল্যান্ড আমি 80 দশকে ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড আমি ইয়ে করেছি, ভিজিট করেছি, কলেজ থেকে স্টুডেন্টদের নিয়েও মাঝে মাঝে ওখানে ফিল্ড ট্রিপে আমরা যেতাম। কিন্তু আমরা 80 দশকে যে ওয়েটল্যান্ড দেখেছি সেই ওয়েটল্যান্ড আর এখনকার যে ওয়েটল্যান্ডটা দেখছি আমরা বাইপাস থেকে যাওয়ার সময় আকাশ, যেমনি কনস্ট্রাকশন হচ্ছে তেমনি তার ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, সব একটা ডিস্ট্রাকশন ফেস দিয়ে চলছে। এখন স্টুডেন্ট ইউ আর দ্য মেন সোলজার্স, যেটা আমি ফিল্ডেও বললাম, তোমাদের অনেক দায়িত্ব আছে এগিয়ে আসা। আর আমাদের প্রিন্সিপাল যেটা বললো যে কনজারভেশনের ফ্যাক্টরসগুলো কী কী, তোমরা একজন বললে খুব ভালো করেছো যে অন্তত লোকাল পিপলকে ইনভলভ করা এবং যাতে ইনক্রোচ না হয় বা ইলিগাল কনস্ট্রাকশন না হয় বা ডিস্ট্রাকশন না হয়, সেইখানে অন্তত প্রোটেকশনটাকে মেনটেন করা। আর একটা পিউরিফিকেশনটা তোমরা হাইলাইট করো, কারণ ব্রিটিশরা যখন এসেছিল তারাই কিন্তু এই আইডিয়াটা দিয়েছিল। তারা কলকাতার জল কিন্তু গঙ্গায় যায় না, যায় সেই পূর্ব কলকাতা জলাভূমি দিয়ে বিদ্যাধরের নদীতে গিয়ে পড়ে। এখানে যে ওয়াটার বডি আছে, এখানে যে অ্যাকোয়াটিক যে ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা আছে, তারা ইম্পিওর ওয়াটারটাকে পিউরিফাই করে। এই জায়গাটা কিন্তু হাইলাইট করবে পরে যখন লেকচার, যে পিউরিফিকেশন অফ
dirty purification of impure water to convert it to pure one. আর কনজারভেশনটাকে আরো ভালোভাবে হাইলাইট করতে হবে যে লোকাল পিপলকে ইনভলভ করা, যে ফিশিং করছে বা আদার বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস করছে, লোকাল পিপলের ইনভলভমেন্টটাকে হাইলাইট করবে বেশি। কারণ আমরা লোকাল পিপলকে যদি অ্যাওয়ার করতে পারি তাহলে তারাই কিন্তু প্রাচীন হয়ে দাঁড়াবে যারা ধ্বংস করতে আসছে। সো ইনভলভমেন্ট অফ লোকাল পিপল ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য প্রোটেকশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর দ্য কনজারভেশন অফ। খুব ভালো লাগলো, আমিও এনজয় করলাম এবং আশা করি ফিউচারে তোমরা যখনই কোনো টপিক্সের বা ফ্যাকাল্টির উপরে লেকচার দেবে, যদি ল্যাবরেটরি স্কোপ পাও তাহলে ল্যাবরেটরিতে কিছুটা কাজ বা সাইট ভিজিট করার স্কোপ থাকে, সাইট ভিজিট করে সেখানকার কিছু ফটোগ্রাফ তুলে ধরবে। একদম নেট ওরিয়েন্টেড লেকচার খুব একটা অনেকে কিন্তু পছন্দ করে না, সাইট ভিজিটটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। এই বলে আমার ব্লেসিংস আমাদের সবার প্রতি থাকছে, এগুলো আমি আমার Rochita Hazra from Rabindranath University, she stood first. Scored 22 out of 25. Sudipta Das scored 21, stood second. And লাস্টের তোর নামটা উচ্চারণ করতে আমার দাঁত ভেঙে যাচ্ছে, কি ইশিত্য রয়, she scored 20 and scored সম্পূর্ণ